سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 62 آج شروع کی جائے گی۔ قسط نمبر 61 میں ہم نے ہجرت کا 8واں سال کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس میں جنگ موتا کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جنگ موتا اور فتح مکہ کے درمیان چند چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی مدافعت کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا۔ ان میں سے بعض لشکروں کے ساتھ کفار کا ٹکراؤ بھی ہوا، جن کا مفصل تذکرہ زرقانی و مدارج النبوت وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ ان سریوں میں کے نام یہ ہیں: ذات السلاسل، سریۃ الخبط، سریہ ابو قتادہ نجد، سریہ ابو قتادہ سنم۔ مگر ان سریوں میں سریۃ الخبط زیادہ مشہور ہے، جس کا مختصر بیان یہ ہے۔ اس سریہ کو حضرت امام بخاری نے غزوہ سیف البحر کے نام سے ذکر کیا ہے۔ رجب 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 صحابہ کرام کے لشکر پر امیر بنا کر ساحل سمندر کی طرف روانہ فرمایا، تاکہ یہ لوگ قبیلہ جہینیہ کے کفار کی شرارتوں پر نظر رکھیں۔ اس لشکر میں خوراک کی اس قدر کمی پڑ گئی کہ امیر لشکر مجاہدین کو روزانہ ایک ایک کھجور راشن میں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں اور لوگ بھوک سے بے چین ہو کر درختوں کے پتے کھانے لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پر مورخین نے اس سریہ کا نام سریۃ الخبط یا جیش الخبط رکھا ہے۔ خبط عربی زبان میں درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ مجاہدین اسلام نے اس سریہ میں درختوں کے پتے کھا کر جان بچائی، اس لیے یہ سریۃ الخبط کے نام سے مشہور ہے۔ ایک عجیب الخلقت مچھلی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو اس سفر میں تقریباً 1 مہینہ رہنا پڑا، اور جب بھوک کی شدت سے ہم لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہماری رزق کا یہ سامان پیدا فرما دیا کہ سمندر کی موجوں نے ایک اتنی بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی جو ایک پہاڑی کے مانند تھی۔ چنانچہ 300 صحابہ 18 دنوں تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے اور اس کی چربی اپنے بدن پر ملتے رہے، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر مدینہ تک لائے۔ اور جب یہ لوگ بارگاہ نبوت میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا سامان ہوا تھا۔ پھر آپ نے اس مچھلی کا گوشت طلب فرمایا اور اس میں کچھ تناول بھی فرمایا۔ یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی 2 پسلیاں زمین میں گاڑ کر کھڑی کر دیں تو کجاوا بندھا ہوا اونٹ اس محراب کے اندر سے گزر گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی غیبی امداد فرمائی۔ اب آگے تذکرہ چل رہا ہے، چلاتے ہیں کہ فتح مکہ کا ذکر آئے گا۔ فتح مکہ رمضان مبارک 8 ہجری مطابق جنوری 630 عیسوی میں ہوا۔ رمضان المبارک 8 ہجری تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم و شان عنوان ہے اور سیرت مقدسہ کا یہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ کے مقدس خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، اللہ کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا، لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ لیکن ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہوگا کہ جب حدیبیہ کے صلح نامہ میں تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک فریقین کے مابین کوئی جنگ نہ ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سا ایسا سبب نمودار ہوا کہ صلح نامہ کے فقط 2 سال ہی بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی اور آپ ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کی عہد شکنی اور حدیبیہ کے صلح نامہ سے غداری ہے۔ صلح حدیبیہ کے بیان میں آپ پڑھ چکے کہ
हदीबिया के सलाहनामा में एक ये शर्त भी दर्ज झैल थी कि कबाइल अरब में जो कबीला कुरैश के साथ मुआहिदा करना चाहे वो कुरैश के साथ मुआहिदा कर ले, और जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा करना चाहिए वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा करे। चुनाचा इसी बिना पर कबीला बनी बकर ने कुरैश से बाहिमी इमदाद का मुआहिदा कराया, और कबीला बनी खज़ाअ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमदाद बाहिमी का मुआहिदा किया। ये दोनों कबीले मक्का के करीब ही में आबाद थे, लेकिन इन दोनों में अरसदराज से सख्त अदावत और मुखालफत चली आ रही थी। एक मुद्दत से तो कुफार कुरैश और दूसरे कबाइल अरब के कुफार मुसलमानों से जंग करने में अपना सारा साजो सामान राजवार सिर्फ कर रहे थे, लेकिन सुलह हदीबिया की बदौलत जब मुसलमानों की जंग से कुफार कुरैश और दोनों दूसरे कबाइल कुफार को इत्मीनान मिला तो कबीला बनी बकर ने कबीला खज़ाअ से अपनी पुरानी अदावत का इंतकाम लेना चाहा और अपने हलीफ को कुफार कुरैश से मिलकर बिल्कुल अचानक तौर पर कबीला बनी खज़ाअ पर हमला कर दिया। और इस हमला में कुफार कुरैश के तमाम रोसा यानी अकरमा बिन अबी जहल, सफ़वान बिन उमय्या और सुहेल बिन अमर वगैरह बड़े बड़े सरदारों ने अलानिया बनी खज़ाअ को कत्ल किया। बेचारे बनी खज़ाअ इस खौफनाक जालिमाना हमला की ताब न ला सके और अपनी जान बचाने के लिए हरम काबा में पनाह लेने के लिए भागे। बनी बकर की अवाम ने तो हरम में तलवार चलाने से हाथ रोक लिया और हरम इलाही का एहतराम किया, लेकिन बनी बकर का सरदार नौफल इस कदर जोश इंतकाम यापिस से बाहर हो चुका था कि वो हरम में भी बनी खज़ाअ को निहायत बेदर्दी के साथ कत्ल करता रहा और चिल्ला चिल्ला कर अपनी कौम को ललकारता रहा कि फिर ये मौका कभी हाथ नहीं आ सकता। चुनाचा इन दरिंदा सिर्फ खूनख्वार इंसानों ने हरम इलाही के एहतराम को भी खाक में मिला दिया और हरम काबा की हदूद में निहायत ही जालिमाना तौर पर बनी खज़ाअ का खून बहाया और कुफार कुरैश ने भी इस कत्ल गारत और कुश्त खून में खूब हिस्सा लिया। जाहिर है कि कुरैश ने अपनी सरकत से हदीबिया के माहिदा को अमली तौर पर तोड़ डाला था, क्योंकि बनी खज़ाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा करके आपके हलीफ बन चुके थे, इसलिए बनी खज़ाअ पर हमला करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के बराबर था। इस हमला में बनी खज़ाअ के 23 आदमी कत्ल हो गए। इस हादसा के बाद कबीला बनी खज़ाअ के सरदार अमर बिन सालम खज़ाई पर 40 आदमियों का वफ्द लेकर फरियाद करने और इमदाद तलब करने के लिए मदीना बारगाह रिसालत में पहुंचे और यही फतह मक्का की तमहीद हुई। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिआनत। हजरत बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि एक रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शाना नबूवत में वज़ू फरमा रहे थे कि एकदम बिल्कुल नागहा आपने बुलंद आवाज से 3 मरतबा ये फरमाया कि लब्बैक लब्बैक, मैं तुम्हारे लिए बार बार हाजिर हूँ। फिर 3 मरतबा बुलंद आवाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि नुसरत नुसरत नुसरत, तुम्हें मदद मिल गई। जब आप वज़ू खाना से निकले तो मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तन्हाई में किसी से गुफ्तगू फरमा रहे थे तो इरशाद फरमाया कि ए मैमूना, गज़ब हो गया, मेरे हलीफ बनी खज़ाअ पर बनी बकर और कुफार कुरैश ने हमला कर दिया है। और इस मुसीबत और बेकसी के वक्त में बनी खज़ाअ ने वहां से चिल्ला चिल्ला कर मुझे मदद के लिए पुकारा है और मुझसे मदद तलब की है, और मैं उनने उनकी पुकार सुनकर उनकी धाड़ बंधाने के लिए उनको जवाब दे दिया है। हजरत बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि इस वाक़े के तीसरे दिन जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए और नमाज से फारिग हुए तो दफ़ाअतन बनी खज़ाअ के मज़लूमीन ने रजज़ के इन अशआर को बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू कर दिया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और असहाबे कराम ने उनकी इस पुरदर्द और रिकत अंगेज फरियाद को बगौर सुना। आप भी इस रजज़ के अशआर को मुराक़बा फरमाइए। ए अल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो माहिदा याद दिलाता हूँ जो हमारे और उनके बाप और दादाओं के दरमियान कदीम ज़माना से हो चुका है। तो अल्लाह आपको सीधी राह पर चलाए, आप हमारी भरपूर मदद कीजिए और अल्लाह के बंदों को बुलाइए, वो सब इमदाद के लिए आएँ और मदद करने वालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी गजब की हालत में हो कि अगर उन्हें जिल्लत का दाग लगे तो उनका तेवर बदल जाए। उन लोगों बनी बकर कुरैश ने मकाम तीर में हम सोते हुए पर छब खून मारा और रकू सजदा की हालत में भी हम लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर डाला।